कल वाले मैंने जो फोटो क्लिक किया ना, फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा सा रियलाइज हुआ हमारे काफी रिलेटिव्स चौक गए ना, चौक जब गए शादी हो गई तो कई लोग तो चौक गए। मैं विराली ने क्या जोड़ी थी तुमने पहला करो मैं देखिए रिलोड हो रहा है, देख सकते 800 रुपीस। तो 10 रुपये नोट है। दोन बटकी तो अच्छा लगता है ना, स्टैंड बन गया लैपटॉप का आपका। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और जय स्वामीनारायण। आप सभी को आई होप आप सब एकदम बढ़िया हो गए। मैं भी एकदम मस्त अभी फ्रेश हो चुका हूँ और ऐसी मस्त मॉर्निंग के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आई थिंक कि कल का बहुत ही थकाव होगा, आपने रेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन क्या करें, आज उठ के मॉर्निंग में अपने जॉब पे अपने काम पे वहाँ पर तो जाना ही पड़ेगा। बट आज रेस्ट कर लीजिएगा तो आप एकदम ही मस्त हो जाएंगे। मेरा भी अभी थक है थोड़ा बहुत, लेकिन आज उतर जाएगा। सो एनीवेज चलिए अभी मॉर्निंग का स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं डायरेक्टली किचन में। विराली को वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ। હા તારી ના જય શ્રી કૃષ્ણ જય સ્વામિનારાયણ। પણ આજે તો પોપટ પીળો પીળો ચમક્યા છે બાકી તો પછી ક્યારેક ક્યારેક તો બપોરના જમવું પડે। બટ આ ટી-શર્ટ વિરાલી બહુ મસ્ત લાગે ખરેખર। તમને તો મારા કલર બહુ ગમે હે ને? મારી પાસે બે કલર બહુ પેલા એક કરી નાખ્યું હતું અને હજી એક છે એ અમરેલી પડ્યું, પણ અમરેલી જઈશ ને તે આવશે। ओके એવું છે। क्या बना रहे हो अभी? अभी टमाटर समार दिए हैं सुबह सुबह आप में। बोलो अभी क्या बना रहे हो, आप बोलो। मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद अभी बन रहा होगा पोहा। है ना? वही बने। वेरी गुड, सबके लिए। आज तो सबके लिए, बा को भी पोहा ही खाना है यार, आपको भी वही खिलाऊंगी क्योंकि आप कल रात बोल रहे थे कि मेरी टमी अभी बढ़ रही है, दोन अभी बढ़ रही है। तौंद बढ़ रही है। हाँ, आप ऐसे बोल रहे थे मुझे कल सही बात है। कल वाले मैंने जो फोटो क्लिक किया ना, फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा सा रियलाइज हुआ विराली हाँ। कि अभी तौंद थोड़ी बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। सो एनीवेज अभी नाश्ते की तैयारियां हो रही है और हाँ आज मम्मी मॉर्निंग में सुबह में खाते पे चले गए हैं। हाँ, आज तो तो शायद दोपहर तक तो आ जाएंगे वापस बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि उत्तरायण के बाद हमें खाता चेंजेस करना है, आमने सामने है वो। तो मेरे को भी शायद दोपहर के बाद जाना पड़ेगा, विराली को भी साथ में आना पड़ेगा। क्या नहीं, कोई बात नहीं, साफ सफाई करनी है, थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना है, फिर वहाँ से तो घर सामान में वामान तो- सब कुछ चेंजेस करने हैं, तो घर सब में लोग तो साथ काम में जाएंगे तो करवाएंगे। जल्द हो जाएंगे ना। हाँ, घरનું तो करावવાનું જોઈએ ને। यस यस यस। और उसी के साथ यहाँ पर देखो चाय अभी उबल रही है हाँ, और उसमें पोहे भी की दूध तैयारियाँ। डालना भी बाकी है। वेरी गुड। और क्या खिलाने वाले हो मॉर्निंग में आज? मॉर्निंग में क्या खाना है अभी? पोहा के नहीं साथ नहीं, क्या? और कुछ पोहा के साथ चाय होती है ना, और क्या हो कुछ चाहिए? खाना है आपको नहीं नहीं, तो बोल दीजिए। કેમ વિરાલી કાલ કેમ મજા આવી? એ કે બધા કાલ તો જોડે બહુ મજા આવ્યો। હે કજિન જોડે ખુશિયાર કેમ હતી ને મજા એટલે બહુ મજા આવી। ખુશિયાર આપણે ખરેખર ખુશિયારમાં મજા આવે। એ કોમેડી રહી ને એટલે મજા આવે, રમૂજી મસ્ત નેચર બહુ સરસ છે, ખુશી મજા આવે। खुशी ने कल हमसे बात शेयर की कि मैं मेरी फ्रेंड्स के वहां पर गई थी, तो मेरी फ्रेंड्स के आंटी बोल रहे थे ये कि तू तो वही खुशी है ना जो वो विराली की वीडियोस में आती है। कब बोला मुझे नहीं पता। કીધું તો કાલે ખુશી કે મારી ફ્રેન્ડ ને ત્યાં ગઈ તો મને પૂછ્યું કે તું કે ઓલી જ ખુશી છે ને કે જે કે વિરાલી વિડીયોમાં આવે છે ખુશી કે આંટી કે મારા સગા ભાભી થાય, મારા ફઈના છોકરાનો વાઈફ છે। ઘણા ઘણા ને એવું તે પૂછે એવું થાય। यस, અને नहीं काफी सारे हमारे रिलेटिव्स है ना जो देखते थे, मतलब कि मेरी एंगेजमेंट से पहले भी देखते थे विराली के वीडियोस और उसके बाद भी देखने लगे। हमारे उसके काफी बाद तो रिलेटिव्स अभी चौक गए ना, चौक जब गए शादी हो गई तो कई लोग तो चौक गए, बार बार इसको फोन करते, मतलब फैमिली को કે તમારા શું થાય કે તમે એને જોડે સગાઈ કરી છે કે વિરાલી જ છે ને વ્લોગમાં આવે કે मैं પછી આકાશ ને લોકો જવાબ દે કે हाँ अच्छा है। बट हमारे काफी रिलेटिव्स है ना, उन सभी को मतलब कहीं ना कहीं भी हम जाते हैं ना तो को बोल देते हैं कि आकाशी के हमारे सोसायटीમાંથી કે બધી કે ભાઈ એમ કીધી હોય કે અમે કે તમારા વ્લોગ જોઈએ છે હોય કે તમે કે એના વ્લોગમાં કેમ હતા કે બધાને એક ક્વેરી આવે પણ બટ સારું છે, અમને પણ ઓળખે છે, અમારા લીધે તમને પણ ઓળખે છે, તમને પણ એમ લોકો કહે છે કે તમે એમના વ્લોગમાં કહેતા, સારું જ કહેવાય ને, તમે અમારા વ્લોગમાં આવો છો, અમને ઓળખો છો, રિલેટિવ છો એટલા માટેથી। અને એક વાત એ કેવી હતી, મમ્મી બે ત્રણ દિવસ પહેલા કઈક વાત થતી હતી ને કહેતા હતા કે અમે રોજ તને વ્લોગમાં જોઈએ કે, અને એમ કહેતી કે આવી છોકરી મળે તો કેવું સારું હોય કે આપણે ગામડાની હોય સંસ્કારી છોકરી તો કેવું સારું હોય કે રોજ કહેતી પણ કે ઘરમાં આવી મને ખબર જ નથી કે પહેલા તો કોનું જોતા આપણે દર્શકભાઈને હા એના જોતા પેલા એમાં જીજામાં હું આવતી બહુ પેલા, કારણ કે જીજુનો વ્લોગ બધા પહેલેથી જોવે છે તો પેલા હું એમાં આવતી, પછી મેં મારી અલગથી યુટ્યુબ ચેનલ શરૂ કરી તો પેલા એવા મમ્મી બધા જોતા એમ કે આ છોકરી કે બહુ સારી છે કે મળી જાય તો કામ થઈ જાય કે એમ
મતલબ ગામડાની એવું થોડું કામ કાજે હોય મતલબ ને થોડીક સંસ્કારી હોય એમ એટલા માટે બધાને એમ તો મોહ હોય જ કે ગામડાના છોકરા પર લાવે હોય રાઈટ છે રાઈટ છે. તમારે શું હતું? બસ મને તો એ જ હતું. મેં તો પહેલેથી પૂછી લોકોને જ મેં કીધું હતું કે મારું પહેલેથી ડ્રીમ હતું કે ભલે ઇન ફ્યુચર મારી વાઈફ કોઈ પણ આવે બટ ઇન્ટરેસ્ટ મતલબ કે છોકરીઓ મતલબ ઘણા લોકોની પસંદીદા હોય છે અલગ અલગ બટ મારી એ જ હતી. ઘણાને મને એ જ હતું કે મેં કીધું ગામડાની છોકરી હોય ને તો પહેલા ગામડા મીન્સ કે દેશમાં રહેલા હોય એ લોકોને, કારણ કે ઘણી બધી વસ્તુઓમાં ક્રિએટિવ હોય છે, ઘડાયેલા હોય છે, પરિસ્થિતિમાં ઘડાયેલા હોય છે, કામકાજમાં બધી રીતના હોય છે. નો ડાઉટ ના સિટીની છોકરીઓ નથી હોતી બટ એના કરતાં વધારે હાર્ડ વર્કિંગ હોય છે હું માનું છું અને આઈ હોપ તમને પણ ખ્યાલ હશે. હા હોય કારણ કે પછી તમે એવું નહીં કહેતા એમને પછી તમે નહીં પછી પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરતા કે આમ છે તેમ પણ તમને પણ ખ્યાલ છે. સિટી ના હોય થોડું દુઃખ લાગે કે અમે કેમ નહીં કરતા ના કરો બટ તમે બધા રેડી છો પણ ગામડે કેવું હોય થોડું વધારે સ્ટ્રગલ હોય મતલબ ખેડૂત હોય જો કે હું તો ખેડૂત દીકરી તમને બધાને ખબર જ હોય હવે તો ફૂલ ખેતી કરેલી પપ્પાને ઘરે બધી ખેતી જે કાંઈ હોય બધું ફાવે મને એટલે જો કે ગામડાના છોકરો ને થોડું વધારે ને ગામડામાં કામ વધારે હોય થોડું ખેતીનું હોય ઘણા થોડાક પરિસ્થિતિ એવી હોય તો કોક મતલબ કામ કરતા હોય વાડીનું એટલે થોડુંક ઘડાયેલું હોય અને સિટીમાં એવું કઈ વાડીને કંઈ આવે નહીં હોય ઘરકામ હોય જોબ હોય મને તો હું છે કે સીમમાં ગયેલા હોય વાયદા કરેલા હોય. મને તો ભેંસ તો ન આવડતી. વાહ વાહ. અમે હું જતા ને વારા કરીએ બે ભેંસ હોય ને તો એક આનંદ ને કાને દોવાની મમ્મી પપ્પા તો આખો દિવાળી વયા ગયા હોય તો પેલા તો અમે ભેગા હતા ને બાજુ બાપુજી રહેશે અમે બે ભેગા હતા ને ત્યારે 8 ભેંસો હતી. પછી અમુક ટાઈમ થાય એટલે બધા માલદોર ઓછા કરી નાખે ને અલગ થયા બે ભાઈ પછી બે 4 હતા અને કિંજલી નાની ને હું નાની હું તો હાવ નાની કિંજલ તો 5 મળતી છે અને ભેંસ દોતા આવડે નહીં પછી પપ્પાએ મમ્મી અને ભેંસ દોતા શીખડે 5 દીદી પાછું મળતી હો ત્યારે એને ભેંસ દોયેલી છે. ઓહો. મમ્મી એમ કે તું રાંધા કઈ ગમે એવું તું રાંધા શીખ ને કે તમારે વાડી થાય ને કે ઉપાધિ નહીં કારણ કે વાડી તો થાકેલા જ હોય. પછી મમ્મીએ દીદીને દાળ ભાત બનાવતા શીખડાવ્યા પછી રોટલા બનાવતા શીખડાવ્યા ક્યારેક એક બળિયાનો રોવા મળે કે મમ્મી નથી થતો હતું કે મમ્મી કાંઈ વાંધો નથી શીખી ગયા દીદી પાછું મળતી ને ત્યારની બધું દીદી કામ કરે છે આવડે. પછી ધીમે ધીમે હું મોટી થઈ પછી મારે થોડું મોટું કામ આવ્યું પણ મને કિંજલ વાત યાદ છે મમ્મી એમ કહેતા કિંજલ એમ કહેતી કિંજલ હજી યાદ છે કિંજલની મેમરી યાદ રહી નાનપણ ઘણું એને ખુદ ને યાદ છે પણ નો આપણને ખરેખર યાદ ન હોય ઘણી વસ્તુ. મને મારી હું કેટલા ખબર છઠ્ઠું ભણતી ને છઠ્ઠું હાથનું બસ ત્યાં લગીની મેમરી યાદ છે એનું પછીનું મને કાંઈ ખબર નથી. મને પહેલાનું થોડું ઘણું યાદ છે પછી તો મને હજુ યાદ નથી કે આવું થયું હોય આ વસ્તુ એમ કેતી હોય કે મમ્મી હું આવડતી મેં બધા જતા ને રમાડવા કે લે એને ઈ હોત ને ખબર એટલે ઘણા એને એની મેમરી બહુ ઓલી છે એમ. સો એટલે એ બધી વસ્તુઓ માટે અમે કહીએ કે મારી જે પસંદીદા હતી કે ભાઈ ગામડાની છોકરી સો એમનું પરિણામ છે કે ભગવાને મને આપી. તમે ક્યારે વિચાર્યું હતું આ બ્લોગમાં છોકરીને જોઉં છું કે ફ્યુચરમાં મારી વાઈફ થશે? નહીં કોઈ દિવસ ઇમેજિન તો નહોતું કર્યું. સવાલ જ નથી ને આપણે મનમાં એવું કોઈ આવે જ નહીં ને કે ભાઈ અમારા ભાઈ હોય કેવું થાય. મેં વિરાલીને ક્યારે જોઈ હતી એ તમને પહેલા કહ્યું. મેં ઘણા ટાઈમથી આપણે બ્લોગમાં બધા કનેક્ટ થતા હોઈએ. વિરાલીને મેં કીધેલું છે બટ તમને લોકોને મેં જાણ નથી કરી તો ફર્સ્ટ ટાઈમ તમને હું કહું છું કે વિરાલીને મેં ક્યારે પહેલી વખત જોઈ હતી કે જ્યારે કિંજલબેનની સેકન્ડ ડિલિવરી હતી અને હોસ્પિટલ ઉપર એડમિટ હતા ત્યારે દર્શકભાઈનો બ્લોગ છે ને વધારે મતલબ વાયરલ થયો હતો કારણ કે બેબી નાનું બોર્ન થયું એટલે વંડે હોય સો ત્યારે એમનો હું બ્લોગ કન્ટિન્યુ જોતો હતો બટ ત્યારે એમને મેં ફોકસથી જોયો હતો ને આખો બ્લોગ ત્યારે મેં વિરાલીને ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈ હતી કે કિંજલબેનની મતલબ કે દર્શકભાઈની સાળી છે ખબર નથી ને દર્શકભાઈની સાળી કોણ છે એવું છે. પછી તો ભાઈ ભગવાનનું શું કહેવાય તો વિધાતા લેખ લેખા છે એમાં કોઈનું ન હાલે મારું ન હાલે તમારું ન હાલે કોઈ એટલે કોઈનું ન હાલે એના ઉપર भगवान ने जो आप्યું है. चलो चलो इसी मस्त मॉर्निंग के साथ आप सभी से बहुत ही बढ़िया बातचीत हमने शेयर कर दी. हमें भी अच्छा लगा. पता नहीं था कि यहाँ से हम कहाँ से पहुँच जाएंगे ना. यहाँ से 5 साल पहले कहाँ पहुँच गए. ऐसा होता है. उसमें अच्छा है ना कि हम पुरानी बात याद करते हैं अच्छा लगता है. वैसे भी हमें याद रहती कि ये हुआ था. तो चलो फिर अभी भूख लगी है बहुत ज्यादा. मुझे भी लगी है क्योंकि तो घड़ी एक काम करिए. खाई थी ना आपने तो ठूस ठूस कर आपने खाया था सब लोग. हमने तो पराठे खाए थे साथ में सेव टमाटर की सब्जी खाई. कितना मन हो रहा था खाने का. મામા કીધી કે નાખ વિરાલ થોડુંક શાક નાખ ના એટલે નહીં કે પણ એની વાત સાચી છે કારણ કે ડોક્ટરે કીધું પ્રમદી તમે કીધું હતું કે રાઈટ વાત છે તમારે. થેન્ક યુ કે તમે બધા મારી એટલી કેર કરો છો. રાઈટ સાચી વાત છે. કેર હતી અને બે કમેન્ટ એવી આવી હતી કે વિરાલને તમે ખીજાણા પણ એ બટ રાઈટ હતું કારણ કે તમે કીધું કે વિરાલે તમને ના પાડી છે કે આ વસ્તુ ફૂડ નથી ખાવાની છતાં તમે ખાધો. સોરી
ના ભાઈ એના માટે વિરાલી કીધું સોરી બટ આ એની ટાઈમ નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે પાક્કું ધ્યાન રાખજો રાખવું જ પડશે મને તો વાંધો કીધું મને નહીં. ડોક્ટર મને ખીજાણા એકચ્યુઅલી માં એટલા માટે તું જરી કે કાઈ નો ખાય કે તારે હાજુ થવું ને તો ઈ કે राइट बात है તમે તો કાઈ चलिए नहीं अवॉइड करी क्योंकि ये सभी लोग आपकी केयर करते हैं तो हमें भी इतना ध्यान रखना पड़ता है रखना ना पड़ता है तो आप सब लोग इतने केयर करते हैं मुझे खुद को ध्यान रखना पड़ेगा ना तो चलो, चलिए, चलो, फिर फटाफट नाश्ते की पोहा तैयारी बना लेते हैं, करते हैं। गर्मा गर्म खा लेते हैं यस बाद में थोड़ा बहुत अभी काम बाकी थोड़ा मैंने लिपटा दिया है थोड़ा भी बाकी है तो बाद में काम करेंगे 2 hours later. तो अभी बजे 12:30 उसी के साथ आप सभी को एक चीज़ और बतानी है जो काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो विराली भी यहाँ पर है और साथ में मैं भी हूँ और साथ में यहाँ पर फ़ोन भी है तो उसके साथ कुछ अब चीज़ें आपको बतानी है विराली क्या बताना चाहते सब लोग को वर्क के बारे में मुझे बताना था कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे पेमेंट आता है कैसे क्या होता है क्या है तो कल के दिन में भी विराली की 2000 रुपीज़ की अर्निंग हुई थी अर्निंग मेरी बहुत मस्त अच्छी खासी हो गई थी अच्छी खासी हो गई थी कल के दिन में भी अर्निंग हो गई थी विराली की 2000 की और आज के दिन में अभी मॉर्निंग समझो 12 बजे तो 800 रुपीज़ की आज के दिन की भी हुई है तो मैं यहाँ पर व्लॉग में आज लाइव दिखाता हूँ आप सभी को तो ट्रस्ट हो जाए कि कैसे होती है और मैं हमारे जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पर दिखाई देती है ठीक है तो आपको लाइव दिखा दो बने रहिए व्लॉग में अभी लाइव मैं आपको लाइव यहाँ पर ही आपको दिखाता हूँ तो पहले तो मैं विराली को हाथ में फ़ोन थमा दूँ फिर मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ लॉगिन करता हूँ फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ तो लो विराली आप फ़ोन हाथ में रखिए और यहाँ पर शो कीजिए सबको तो देख लीजिए 20 गुरुकुल का अभी डैशबोर्ड मतलब कि 20 गुरुकुल पोर्टल अभी ओपन है वहाँ से मैं करूँगा लॉगिन और विराली की आईडी है तो विराली का मोबाइल नंबर से मुझे रजिस्टर करना होगा ठीक है तो पहले मैं नंबर तो आपको शो नहीं होने दूंगा लेकिन मैं रजिस्टर कर लेता हूँ तो यहाँ से मैं विराली के नंबर से मैं रजिस्टर कर लेता हूँ हो गया तो विराली का नंबर अभी यहाँ पर ऐड हो गया है अब यहाँ से हम करेंगे सेंड तो डायरेक्टली ओटीपी आ गया है अब यहाँ से ओटीपी डाल के हमें करना है रजिस्टर ठीक है 1 सेकेंड जस्ट रुक जाइए 461293 461293 और यहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है लॉगिन तो जी अभी लॉगिन हो गई ये 20 गुरुकुल का डैशबोर्ड ओपन हो गया यहाँ से चलेंगे हम अपने डैशबोर्ड में यहाँ से क्लिक करेंगे एफिलेट पैनल देख सकते हैं 800 रुपीज़ आज की है लास्ट 7 डेज की ये हमारे मतलब कि वीक के जो भी टॉप अर्नर होते हैं एक वीक में जितनी हाई अर्निंग की होती है ये उन तीन पर्सन का नाम आता है तो ये लोगों की एक वीक की इनकम देखिए 1,52,000 रुपीज 1,52,000 सिर्फ 7 डेज की क्या बात है यस तो इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पर देखिए 7 डेज की कितनी है 2,800 रुपीज और ऑल टाइम कितनी है 8,400 यहाँ पर डेट देख सकते हैं दिसंबर का अमाउंट है 56 और ये जो हमारे लीड्स है उनके सभी डिटेल्स है ठीक है तो आज के दिन की विराली की इनकम यहाँ पर आपको शो कर दे फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो फिर से एक बार लाइव में मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए देखिए रिलोड हो रहा है देख सकते हैं 800 रुपीज़ तो यही है प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं सभी लोगों को सिखाता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया का यूज़ करके और घर पे 2 या 3 घंटे देकर एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है मेरा वहाँ पर जाइए सिर्फ मुझे हाई करके मैसेज करिए और अपना नाम और आपकी सिटी और आपकी एज सिर्फ इतना लिख के मुझे भेज दीजिए बाकी की सारी डिटेल्स मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा लेकिन एक बात है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कुछ चीजें जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी तभी ये सब अर्निंग हो पाएगी ऐसे फोकट से नहीं है कि आप स्क्रॉल करोगे ये करोगे तो 2 दिन में अर्निंग आ जाएगी लेकिन उसके लिए कुछ भी सीखना पड़ता है कमाना है तो उसके पास कुछ करना पड़ा तभी हम अर्निंग कर सकते हैं यस तो कुछ भी है तो आपको सीखना पड़ेगा सीखने के बाद ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी मतलब ये हम घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं काम तो इसमें भी है थोड़ा बहुत पर उसमें हम करना पड़ता है नाम के तो कुछ चीजें पॉसिबल ही नहीं है ना अभी के टाइम से बोलते हैं ગુજરાતીમાં અત્યારે ભગવાનનું નામ મફતમાં નથી મળતું અમુક આપણે બહાર જાય મથુરા કે મને ખબર નથી પણ મેં એવું સાંભળ્યું બહાર બહુ દર્શન કરવા જાય ને તો બધાને પૈસા લે છે દર્શન કરવાના એટલે ભગવાનના દર્શન કરવા હોય તો પૈસા લેતા હોય તો આપણે તો કમાવું છે તો થોડું કામ તો કરવું પડે થોડી મહેનત તો કરવી જ પડે તો જે આપણે અર્નિંગ કરી શકીએ ઓલરેડી 12:30 થઈ ગયા છે અને મારે ઓન ધ વે રસોઈ શરૂ છે અહીંયા ચાવલ ચડે છે અહીંયા અને અહીંયા રોટલી શરૂ કરી છે ને દાળ બોલ થઈ ગઈ છે અને ગુવાની સબ્જી થઈ ગઈ છે અને પપ્પાનું ટિફિન વહી ગયું છે અને ફટાફટ રસોઈ બનાવી નાખું પછી બધા અમે જમી લઈએ 2 hours later. बजे अभी 4:30 उसी के साथ यहाँ पर देखिए गुड मॉर्निंग हो रहा है फिर से બહુ ઊંઘ આવતી લાગે છે વિરાલી
કાલ પતંગ બહુ જગ્યા ને એટલે થાકી ગઈ લાગે છે થાકી ગયા ઊંઘ કોને ન આવે હા. એ મને કહે. એમને પતંગ બહુ જગ્યા વધતે કાલે બહુ ચગા કેટલા એટલે જ ને. હાથ દુખી ગયા બે મારે આકાશમાં જેટલા પતંગ હતા એટલે મેં કાપી નાખ્યા. कैसा लगा मेरा मजाक પણ મેં તને અત્યારે ઉઠાડી હું કામ મેં તને ખ્યાલ છે હે નહીં કે બીકોઝ કે હમણાં મને કુરિયરમાંથી એક કોલ આવ્યો કે તમારું કુરિયર પાર્સલ છે એ અહીંયા આવી ગયું છે અમારા એરિયામાં છે ને ડાયરેક્ટલી ઘર પર ડિલિવર નથી કરતા કુરિયર સર્વિસવાળા તો એમના માટેથી સરકાર રંગોલી ચોકડી પર લેવા જવું પડે છે બાકી નોર્મલ કુરિયર સર્વિસ તો આવે છે આપણે જે સિટીના હોય છે ને એ લોકો તો હવે ત્યાંથી મને આવ્યો કોલ કે તમારું અમરેલીથી એક પાર્સલ આવેલું છે એ તમે લઈ જાઓ હવે તો હું તરત જ વિચારમાં પડી ગયું અમરેલીથી હું પાર્સલ હશે બોલ મને જ ખબર પડી. હે નથી ખ્યાલ તને કારણ કે વિશાલભાઈને મને ફોન નથી આવ્યો પાર્સલ હું આવ્યું છે કારણ કે આની પહેલાં તો મોકલાવ્યું હતું ત્યારે તો આપણે ઓઇલ આવી ગયું હેર ઓઇલ તો આ વખતે શું છે ને હવે ડાયરેક્ટલી પહેલાં હું લઈ આવું ઓપન કરું ને તમને બધાને પહેલાં દેખાડું અને વિરાલી માટે હવે શું છે હશે સરપ્રાઈઝ હવે જોવાનું છે ને આપણે તમે લઈને આવો ને હું ફ્રેશ થઈ જાઉં. ओके चलो तो फिर अभी मैं लेके आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि उसमें है क्या क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ और विराली भी है और कंफ्यूज भी है क्योंकि किसी का फ़ोन भी नहीं है कि आपके लिए पार्सल आया है या विशाल भाई का फ़ोन नहीं अगर विशाल भाई भेजते तो उसका भी फ़ोन आता कि हमने भेजा हुआ है आप वहाँ से पिकअप कर लेना अब ये क्योंकि मेरा नाम है मेरा एड्रेस सब कुछ मुझे मैच किया तभी मैंने बोला कि हाँ मेरा है बोला कि आप ले जाओ मैंने बोला ठीक है तो चलो अब लेके मैं आता हूँ फिर आपको बता पार्सल का अनबॉक्सिंग करेंगे और तेरी क्या है क्या है क्या लगता है आपको क्या लगता है तो जिस बॉक्स की हम बात कर रहे थे कि वो कौन सा बॉक्स है कौन सा मिस्ट्री बॉक्स है उसे हम ओपन करें लेकिन अब वो मिस्ट्री बॉक्स नहीं रहा क्योंकि आपने देख लिया ना मैंने देख लिया है क्योंकि एड्रेस मेरा जो लिखा हुआ है ना उसके नीचे आया हुआ है अमरेली से तो अब तो पता चल गया कि कहाँ से आया है और जस्ट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो जो चीज मैं देख रहा हूँ ना उसके अकॉर्डिंग मुझे पता ही चल गया कि ये फाइनली हम अमरेली से ही है तो पहले तो मैं जो आपको दिखाना चाहूँ तो वो ध्यान से देखिएगा हाँ दिखाओ दिखाओ मैं भी वेटिंग में हूँ दिखाओ ना लो ले હજી એક ચીજ છે દેખાણું એમ જબલા છે પણ નકરી હજી એક વસ્તુ દેખાડું લે આ તો 200 રૂપિયા નો થાય ગૂગલ પે કરી દેવાના કીધું ના નહીં આમ આપે ને ભાવ હોય ને ગૂગલ પે ના તો પછી તો બધું ગૂગલ પે થોડું यस सही बात है लेकिन अब जो चीज़ है ना वो फाइनली आपको दिखाता हूँ देखिए आप यहाँ पर जो डिब्बी है आपको दिख रही है थोड़ी 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 चलिए वो तो आइसक्रीम की डिब्बी है आइसक्रीम की डिब्बी है आइसक्रीम की तो देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ होगा इसमें अब बताइए आप गैस करिए इसमें क्या होगा कमेंट में पहले टाइप कर देना आपको क्या लगा इसमें क्या आया होगा लेकिन आपको चलो मैं दिखाई देता हूँ अब देखिए क्या आया है ओहो पेड़े है पेड़े क्या बात है तो अमरेली थी आया हुआ है स्पेशली पेंडा वाह भाई वाह तो यहाँ पर पहले तो विराली को हम मिल लेते विराली तो ये पार्सल जो अमरेली से आया है पेंडा ले आ दे થેન્ક યુ સો મચ મમ્મી કે એટલા પેંડામાંથી આટલા પેંડા મારા માટે મોકલ્યા ને એ માટે થેન્ક યુ હજી એક વાર કાલ વાત કરતી હતી ને કાલ કે તમને કીધું હતું કે માં બાકી બધા બગડાના કાલે જ મામા કહેતા હતા ને હા એને જેવું સ્મેલ તો જોવાની અને એકચ્યુઅલી પેંડા મારી માટે કદાચ મમ્મી મોકલ્યા છે તો આ પેંડામાં પછી આ પેંડામાં હક ખાલી મારે એકલીનો જ રહેશે ને કે કાંઈ વાંધો નહીં કે જમાઈનો હક છે આમાં પેંડામાં એ તો સ્વીટ ખાવાનું બંધ કરી દીધું છે નહીં એવું બધું આપણે ઓલા કહેવાય આપણે એક્ટર નથી તો આપણે સ્વીટ બંધ કરવું પડે વિરાલીએ સ્વીટ ખાવાનું બંધ કરી દીધું છે આ સ્વીટ તો કે પેંડો કહેવાય આકાશ પેંડો પેંડો કહેવાય મીઠાશ આવે જ ને નો આવે નો આવે સારું હાલો તો ટેસ્ટ કરી લઈએ કેવા છે લાગે બહુ મસ્ત આવે છે હા અમરેલી પેંડા તો કહેતા હતા વિશાલ પેંડા બનાવ્યા છે એમ ઓહો હો આ જીબડી લલચાઈ છે ગજબ આના ઘરના માવાના પેંડા વાળેલા દૂધ હલાવી એનો ટેસ્ટ આવો જોઈએ એટલે ખબર પડી જાય કે ઘરે દૂધ બાળી પેંડા બનાવેલા છે બહુ મસ્ત છે વિશાલભાઈ થોડાક તમારા જાજા મોકલાવાના હતા હજી વિશાલભાઈ ને ખાવાનું નહીં ગાય વિશાલભાઈ હમણાં માળ તો દાબે છે જોરદાર છે મસ્ત બેન થેન્ક યુ આટલું એવું નાનું ભલે તમે બોક્સ મોકલાવ્યું બનાવ્યા હતા તમે થોડા પણ એટલા થોડામાંથી તમે આટલા થોડા અમને મોકલાવ્યા એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમને
એમ નહીં હા. અમરેલી ક્યાં છે સુરત ક્યાં છે તોય પેંડા આવ્યા તો જોઈએ આઈડિયા સારો આવ્યો કે કુરિયરમાં આપણે મોકલી દઈએ પેંડા પેંડા કુરિયર સર્વિસ ભલે લાગ્યો હોય ઉપર 50 રૂપિયા પણ એની ઉપરથી જો વિરાલી માટે સ્પેશિયલી મમ્મીએ પહેલા તો 200 રૂપિયા મોકલા છે અને એની સાથે સાથે પાછા પેંડા આવ્યા છે થેન્ક યુ સો વાહ મચ ભાઈ વાહ. મમ્મી વિશાલ ને પપ્પા ત્રણેયને થેન્ક યુ સો મચ કારણ કે ત્રણેયથી મહેનતથી મને આ કુરિયર આવ્યો Yes, મમ્મી એકલા પેંડા કઈ વેડા ન હોય તો વિરાલી મને ડાઉટ થયો તો આ પાર્સલનો ફોન આવ્યો ને ત્યારથી કારણ કે મેં વિશાલભાઈનો બ્લોગ જોયો તો મમ્મી વાળો ત્યારે પેંડા બનાવ્યા હતા અને પાછા 3 દિવસ પછી જ પાર્સલ સીધું આપણે ત્યાં અહીંયા આવ્યું એટલે મારો ડાઉટ ક્લિયર થઈ ગયો મેં કીધું શાયદ હોય ને હોય પેંડા જ હશે મને તો યાદ જ નથી આ વસ્તુની ઈ ખબર કે મેં મમ્મી પૂરો વ્લોગ મેં નહોતો જોયો હા. કારણ કે ઉપર થંબનેલ હતી ને કે મમ્મી પપ્પાએ બનાવે પેંડા મેં ખાલી ઈ જોયું હતું પણ ટાઈમ નતો આવો વ્લોગ જોવાનો પણ આપણે ખબર ન હતી એટલા પેંડા મને પાસે કેમ મોકલે થોડા ઘરટ બનાવ્યો મોકલા ને પણ એટલા થેન્ક યુ સરસ સરસ અમરેલી થી આવ્યા છો પેંડા અમરેલીથી તો એ મારી મમ્મીએ મોકલા અને મમ્મી મોકલ્યા હમણાં બનાવ્યા ને અત્યારે જ મોકલા હવે એમાં પેંડા ખાઈ છે એને આવડી જશે ખાવ બા કેવા લાગે ટેસ્ટ કરો તો બસ કયો હા. તમારથી ટેસ્ટ કરો તો એ મોઢામાં મૂકો ટેસ્ટ કરો તો કેવાક લાગે તમારથી ખવાય પોતા છે ને એટલે હા લાયલા આચ્છા એટલા કેટલા ખારો છે શેના છે દૂધના બાકી પેંડા ખવાય પોતા છે ને હવે એટલે પોચા છે ને એટલે ખવાય બાયના જે કડક હોય તો બાયના પછી મહળીને ખાવ પછી ખાવા પડે રામીને ખાવ પોતા એટલે મેં નાખ્યું ઉપર જાતા 200 રૂપિયા મૂકે લે હાલે હા, ને એ ખબર છે જો। હારું હારું કાબા सब लोग पूछ रहे थे ना कि आज का ब्लॉग में मामी क्यों नहीं दिखा रहे थे आकाश के मामी हाँ हाँ आकाश के मामी मेरे मामी जी तो अभी ये बात आकाश आपको शेयर करेंगे। तो जो लोगों की कमेंट्स आई हुई थी कि आपके मामी कहाँ पर है तो मैं बता दूं कि कोरोना से पहले जब स्वाइन फ्लू यहाँ पर वायरल हुआ था आपको भी पता होगा तब मेरे मामी एक्सपायर हो गए थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ऐसा भी था कि कल हम वहाँ पर याद करवाना चाहते थे लेकिन कल था एक अच्छा सा फेस्टिवल और सब लोग वहाँ पर साथ में थे और साथ ही में खुशी और प्रीत भी थे। तो ऐसे फेस्टिवल पर उन लोगों के सामने मामी को याद करवाए वो थोड़ा बैड फील होता है ना। सो उस वजह से आप लोगों को मैंने शेयर नहीं किया तो आज के दिन में शेयर कर। जब विराली पहली बार मतलब कि मैं नानी को मिलने के लिए ले गया था तब भी मैंने आपसे बताया था। जब नानी से मैं बातचीत कर रहा था तभी मामी की मैंने फ़ोटोज़ दिखाई थी, साथ में दादा के भी मेरे नाना के भी फोटोज थी वो आपको दिखाई। हेलो फ्रेंड्स, तो बज गए शाम के 7 और मैं और मम्मी दोनों किचन में ही है क्योंकि मम्मी खाते हुए गए थे तो आ गए। आने के बाद फ्रेश भी हो गए। तो हेलो मम्मी, जय स्वामीनारायण। जय श्री कृष्ण। आज मम्मी સવારના મળ્યા જ નથી આખા તો જઈએ એમ ને તો કામમાં પતાય એવા। હવે કાલ તો ફેરવાનું કહેશે કાલ તો ફરજિયાત જવું પડશે કાલે. હા, કાલ તો થોડું કામ છે તો એવું લાગે તો બધાને જવું પડશે, પૂરી ફેમિલી જાશે, આખી ફોજ જાશે અમારી કામ માટે। કાલ તો બધા જવું તો હા એ વાત સાચી। ફેરવું એટલે બધું સામાન એટલે એકલા કે બધું થાય નહીં, બધા જાય તો પોસિબલ થાય। અને જો અમે થેપલાનો મસ્ત લોટ બાંધી દીધો છે, પાલક છે ને દૂધી છે, આજે પાલક દૂધીના થેપલા બને છે। અને એ ચણા અમે લાવ્યા હતા પણ ટાઈમ કોઈને હતો નહીં ખાવાનો તો મમ્મીએ કાલે જ ખોલીને રાખ્યા હતા। કાલ તો હું નાકા ગયા મામાની ઘરે ઉત્તરાયણ બનાવવા, વાસુ ઉત્તરાયણ બનાવવા તો મમ્મી ફોન રાખ્યા યાજા શેકી નાખું ને તો બધા શેકેલા છે ને ત્યારે તો બધા ખાય કે એ વાત તો સાચી, આમ ટાઈમ રહે ને કે દાણો ફોલીને ખાવાનો કાંઈ એટલે મમ્મી કે હું ફ્રી થયું ને તો ફોલ નાખું તો ખવાઈ જાય કે કોઈ ખાશે નહીં કે તો કાલે બાય મમ્મીથી ફોલ નહીં ખાય ત્યાં શેકે છે કારણ કે એકચ્યુઅલીમાં થેપલાનો લોટનો કૂણ આવી જાય ને પછી થેપલા બનાવવા છે। જ્યાં મમ્મી કે ત્યાં હું શેકી નાખું ધીમા કેસે કે હું ગઈ ભગવાને આરતી કરવા, આરતી કરીને જસ્ટ નીચે આવી છું, ગરમ ગરમ થેપલા બનાવી અને આપણે આકાશને કહી કારણ કે આકાશને ખબર નથી આ થેપલા બને છે એના ફેવરિટ। તો અહીં અંધારામાં બેઠા તો છે હવે। હેલો આકાશજી, हेलो जी कैसे हो? एकदम बढ़िया। हो गए ना उजाला? क्या करे थे अभी आप? अभी थंबनेल की थोड़ी बहुत रिसर्च चल रही है। अभी दोन बट गई तो अच्छा लगता है ना, स्टैंड बन गया लैपटॉप का आपका। यार जो स्टैंड रही है। अरे तो स्टैंड बन गया ना। बोलो बोलो। कहीं नहीं है, आपको पता है अभी खाने में क्या बन रहा है? अभी तो चने की स्मेल आ रही है मतलब। हाँ अभी तो चने की स्मेल आ रही है। हाँ, फिलहाल तो है हम क्या बना है? थेपला बना रहे हैं आपके लिए, थेपला। वाह भाई वाह। या थेपला बन रहा थेपला है है। मेथी मेथी नहीं, एक्चुअली पालक का थेपला है। पालक ना आपने कभी नहीं खाया ना पालक? पालक ना नहीं खाया। पालक और लौकी दोनों मिक्स में डाला है। वेरी गुड। तो वरना लौकी का थेपला बन सकता है, अकेले मेथी का भी बन सकता है, अकेले पालक भी बन सकता है। काठियावाड़ी किसी के भी थेपले बना सकते हैं वो मेरे को पता है। वो पता है आपको, वो बात तो सही है लेकिन आपकी। थेपले जरूर बनाएंगे। बनते ही बनते, हाँ हाँ।
तो चलिए अभी गर्मा गर्म बनाते हैं और खाते हैं चने खाने खाना खा अरे चने पहलो- चने खाने चने घने चने- गर्म मम्मी से चने करे तो थोड़ी देर बाद खाएंगे लेकिन थेपला बन जाए महाराज को धरी लो हाँ धरी ले फिर मेरे को बुला लेना महाराज के बाद पहला थेपला मेरे को ओके रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके चलो अभी मेरी मम्मी बनाते हैं गर्मा गर्म साथ में अभी मम्मी ने खवरेगा भेंडा अमरेली आज तो ખવડાવે ને હું તો પૂછતા ભૂલાઈ ગઈ કેવા લાગ્યા मम्मी ने क्या कि भेंडा खाधा મમ્મી તમે પેંડા ખાધા ને પેંડા બહુ મસ્ત છે કારણ કે દૂધના બનાવ્યા છે ને હા એટલે બહુ મસ્ત છે ઓલા માવા કરતા હા દૂધ ના હોય ને વાળ એટલે મસ્ત ટેસ્ટ આવે દૂધના બહુ મસ્ત છે પેંડા ખાતા તો વાંધો નહીં જો મમ્મી હવે કુણે જ છે ને જો ચણા મસ્ત છે કઈ કે ગરમા ગરમા આપણા ફેવરિટ મારા આ ઘરમાં મારા પપ્પાના ફેવરિટ ચણા પછી સિંગ છે ને મારા પપ્પાને બહુ ભાવે અમરેલી એમ હતું મને પપ્પાને બહુ ભાવતું મમ્મીને જ ભાવતા પણ મારા પપ્પાને વધારે તો હવે ચણા છે કે સાઈડમાં મૂકી દઈને ફટાફટ થેપલા શરૂ કરી દઈ કારણ કે થેપલામાં ખબર જ છે બહુ વાર લાગે રોટલી કરતા डबल વાર लागे थेपला में तो चलो फटाफट बनाते हैं और बाद में वापस मिलते हैं सबको फ्रेंड्स तो अभी बज गए 9 और हम सबने खाना पीना हो चुका है और आज कई दिनों बाद मैं और आकाश जा रहे हैं वॉक करने के लिए कल अभी पापा को मिले थे क्योंकि सवेरे से पापा को मिले नहीं थे तो हम पापा को मिल लेते हैं पप्पा जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण जय श्री कृष्ण पप्पा आखो तो लઈને વેગે તમે તો આખો તો ચણા આપો તમારે બીજું કાંઈ ન જોઈએ હું કહેતી હતી કે આકાશ પહેલા જ મનુ ન જોઈએ ચણા આપો એટલે બસ લીલા ચણા મને એટલા જ ભાવ હું કહેતી હતી ને મને પપ્પા જાણે એટલા પગ વાત જવા દો પપ્પા થેપલા ખાવાની મજા આવી કે ન મજા આવી એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ તો વાંધો નહીં અને હું ખાતાની અપડેટ હું તમારી ખાતાની અપડેટ તો અત્યારે ચાલુ જ છે કામકાજ હા હા થોડું માર્કેટ ઠંડુ પડી ગયું છે એટલે નારાજ થઈ ગયા છે હા એ વાત તો સાચી કારણ કે આપણે મહેનત કરવી હોય ને પણ સામે માલ ન આવે એટલે થોડુંક કેવડાવે ને આપણે માર્કેટ ફાસ્ટ થઈ જાય ને 2 મહિના તો કામ થઈ જાય ચાલે ચાલે કોઈ માલ વાત નથી આવતો એટલે નારાજ થઈ જાય નહીં થઈ જાય બીજું इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं मिलते हैं आप सभी को कल एक नए ब्लॉग के साथ तब तक आप सभी को જય શ્રી કૃષ્ણ જય સ્વામિનારાયણ ગુડ નાઇટ